Welcome to Pudhiyugam Academy. Model MCQs for UPSC prelims. Da paathuட்டு இருக்கோம். இனி நம்ம பார்க்க போறது geography. Which of the following volcanoes are correctly matched with their locations? First one, Mount Cameroon. Mount Cameroon is in Rocky Mountain கொடுத்திருக்காங்க. கிடையாது. It's in West Africa. It is an volcanic mountain. It is an only active volcanic mountain in West Africa. It's not a Rocky Mountain. So statement 1 வந்து தப்பு. So 1 தப்புன்னு எடுத்துட்டாலே நமக்கு 3 தான் correct. So Mount Pelée is Caribbean. Mount Pelée is it Caribbean. So Mount Kilimanjaro. Mount Kilimanjaro is located at East Africa. It's not at Andes Mountain. East African Rift Valley. It is located at East African Rift Valley. Mount Pelée is located at Caribbean, that is West Indies. That is West Indies. Mount Pelée is located at West Indies. So pair 1 is incorrectly matched. Mount Cameroon is located in West Africa. It is a only active volcano. Only active volcano in West Africa. Mount Cameroon is an only active volcano in West Africa. It is not located in Rocky Mountain. So Rocky Mountain la adu kediyadu. So pair 2 is incorrectly matched. Mount Kilimanjaro is located at East Africa. So nalla parunga, Mount Kilimanjaro is located at East Africa. How long? Along with the East African Rift Valley. East African Rift Valley, it is an example of volcano in East African Rift Valley. It is not located in Andes Mountain, which is in South America. It is in Mount Kilimanjaro is in East Africa. Mount Pelée is located at West Indies in Caribbean Sea. Specifically island of Martin Cube. Okay. So actually, இது வந்து நம்ம frame பண்ண module questions. So yesterday, நேத்து நடந்த CDS 2025ல கேட்ட question இதுதான். Which among the following is home to endangered mountain gorilla in Africa? Mountain gorilla in Africa. So mountain gorilla. So இது வந்து எங்க endangered எந்த மவுண்டன்லன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் வந்து விருந்தா மவுண்டெயின். ஸோ இட் இஸ் இன் ஆஃப்ரிக்கா. ஸோ இது வந்து ஃபர்தரா விருந்தா மவுண்டெயின் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கூட கேட்கலாம். ஸோ அரல்ஸ் ரிலேட்டட் டு விருந்தா மவுண்டெயின்ஸ் மற்ற மவுண்டெயின்ஸோட டீட்டெயில்ஸும் கேட்கலாம். ஸோ இது எஸ்டர்டே நடந்த CDS 2025 நடந்த கொஷனில் வந்து கேட்ட கொஷின் எக்ஸாம் நடந்த கேட்ட கொஷின். மவுண்ட் கென்யா. So Mount Kenya is at Kenya, second highest mountain in Africa. So Lewis Glacier. ஸோ ஆக்சுவலாக இது ரீசெண்டாக ஏன் நியூஸில் வந்துச்சு அப்படின்னா, இது வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய கிளேஷியர் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகிட்டு இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் வந்து 90% ஆஃப் கிளேஷியர் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகிடுச்சு. 1920s இருந்த ரேஞ்சில் கம்பேர் பண்ணும்போது 90% ஆஃப் கிளேஷியர் வந்து இப்போ ஷ்ரிங்க் ஆகிடுச்சு. ஸோ மவுண்ட் கென்யா இஸ் அட் ஆஃப்ரிக்கா. மவுண்ட் கிலிமாஞ்சரோ, வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் ஃப்ரீ ஸ்டாண்டிங் மவுண்டைன். It's Tanzania. It's in Tanzania. It is in Africa only. So Mount Kenya, Kenyaல இருக்கு. Mount Kilimanjaro, Tanzaniaல இருக்கு. So world largest freestanding mountain. நிறைய டைம் இது UPSC ல கேட்டிருக்காங்க. So Ngorong Carter. So Carter is not a mountain. Carter வந்து பாத்தீங்கன்னா வால்கானிக் கல்யூஷனால ஏற்படக்கூடிய ஒரு டிப்ரெஷனை தான் நம்ம வந்து கார்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து மேக்ஸிமம் ஏரியாஸ்ல வந்து லேக்கா இருக்கும். பிகாஸ் அந்த கிரேட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு பள்ளத்தாக்கு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுல வந்து வாட்டர் ஃபில் ஆயிருக்கும். அது ஏரி மாதிரி வந்து லேக் மாதிரி நமக்கு வந்து அப்பியரன்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ அது டான்சானியால இருக்கு. ஓகேங்களா? இது வந்து 2025 CDS ரீசெண்டா இவன் லாஸ்ட் சண்டேல நடந்த எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின். Lava plateau is discovered with extensive horizontal layer of basalt. What can be inferred about its formation? First வந்து ஒரு லாவா பிளாட்டியூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ இது எக்ஸ்டென்சிவ் ஹரிசாண்டல் லேயர் ஆஃப் பசால்ட்ல வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இது வந்து அதாவது ஹரிசாண்டல் லேயர் ஆஃப் பசால்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிவ் ஹரிசாண்டல் லேயர் ஆஃப் பசால்ட் அப்படின்னா கிளியராக ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட விஸ்காசிட்டி வந்து லோவாக இருக்கும். ஸோ ஹைலி ஃப்ளூயிடிக்காக இருக்கும். ஸோ இது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இட் வாஸ் கிரியேட்டட் பை ஹைலி ஃப்ளூயிடிக் பசால்ட் லாவா ஸ்ப்ரெட்டிங் ஓவர் த லார்ஜ் ஏரியா. ஆக்சுவலாக கொஷின்ல இருந்து நம்ம ஆன்சர் எடுக்கலாம். ஸோ ரொம்ப ஹைலி ஃப்ளூயிடிக்காக இருந்தால் தான் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு படர முடியும். சரி, ஓகே. So extensive horizontal layer of basalt இருக்கு அப்படின்னா it is highly fluidic. So it is created by highly fluidic basaltic lava spreading over the large area. Option A is incorrect. Explosive eruptions typically produce pyroclastic material. So நார்மலா ஒரு volcanic eruption எக்ஸ்ப்ளோசிவா நடக்குது, ரொம்ப வெடிச்சு சிதற மாதிரி நடக்குது அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய pyroclastic material அதுல இருந்து வெளியே வரும். Pyroclastic material is one of the UPSC PYQ. Volcanic eruptionல என்னெல்லாம் வெளியே வரும்னு கேட்கும்போது pyroclastic material வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றது கேட்டிருப்பாங்க. ஆக்சுவலா நம்ம MCQsல நிறைய PYQs வந்து பாத்தீங்கன்னா அடங்கி இருக்கு.
எல்லாத்தையுமே ரெஃபர் பண்ணி நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் நான் ப்ரீவியஸ் ப்ரீவைக்யூ வந்து நான் வந்து காட்டினேன். ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எரப்ஷன்ஸ் typically produced pyroclastic materials and steep volcanic structure rather than extensive horizontal layer. ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எரப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்ப்ரெட்டிங்கை கொடுக்காது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் இன்கரெக்ட். ஆப்ஷன் பி, highly viscosity lava tends to form steep conical volcanoes like stratovolcano and does not flow extensively horizontal layer. Therefore, this option is not considered as lava plateau. So option C is correct. Number the pathro. Option D is incorrect. It is formed by subduction zone. It is formed at subduction zone. So which is formed at subduction zone? So means இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா horizontal layer of basaltic extensive horizontal layer of basaltic lava does not form at subductive zone. ஓகேங்களா? அது வந்து subductive zone ஃபார்ம் ஆகாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட், இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி யூபிஎஸ்சி PYQ. ஸோ ரொம்ப ஃபேமஸான PYQ, நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஃபார்மேஷன். இட் இஸ் நாட் த PYQ. இது மாதிரி இந்த மாடியூலில் கேட்டிருக்காங்க. சிர்க் இஸ் அ கிளேஷியல் எரோஷன். ஸோ சிர்க் இஸ் அ கிளேஷியல் எரோஷன். ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிர்க் இஸ் அ கிளேஷியல் எரோஷன். ஸோ சிர்க் இஸ் அ லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ். இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் லேண்ட் ஃபார்ம். இது வந்து கிளேஷியல் எரோஷன்னால நடக்கிறது. எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயாஸில் இருக்கக்கூடிய சிர்க் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிமாலயாஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து சிர்க். டெல்டா இஸ் நாட் அ விண்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன். டெல்டா அப்படிங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக நல்லா தெரியும். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிவர் செடிமெண்ட்ஸ்னால நடக்கக்கூடியது. ரிவர் செடிமெண்ட்ஸ், நாட் விண்ட் டெபாசிஷன். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு. டாலைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து கிராஸ்ட் டோபோகிராஃபி. டாலைன்ஸ் அப்படிங்கிறது கிராஸ் டோபோகிராஃபியில் நடக்கிறது தான். இது யூகோஸ்லோவியாஸ் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டூ. So pair 1 is correct. So என்னது? Cirque are erosional landforms which is created by glacial activity. They are bowl-shaped amphitheater-like depressions found on mountain region shaped by action on glacier. The Himalayas, which is significantly glacial activities, would be location where Cirque can be found. So maximum வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயாஸில் இருக்கக்கூடிய ஹிமாலயன் ரீஜன்ஸில் தான் இந்த Cirque landforms வந்து இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா glacial depositions வந்து பார்த்தீங்கன்னா glacial activities வந்து இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டெல்டாஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை டெபாசிஷன் ஆஃப் செடிமெண்ட்ஸ் பை ரிவர். இது ஜெனரல் நமக்கு தெரிஞ்சதான். டெல்டாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் செடிமெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய டெபாசிட்ஸ் ஆகிறதுனால தான் இந்த டெல்டா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகுது. வேர் இட் என்டர்ஸ் லார்ஜ் பாடி ஆஃப் வாட்டர். தே ஆர் ரிசல்ட் ஆஃப் ஃப்ளூவியல் ப்ராசஸ், நாட் விண்ட் டெபாசிஷன். ஓகேங்களா? ஸோ சுந்தர்பன்ஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் delta formation of Ganges, Brahmaputra, Meghna river. So Sundarbans is water deposition, river deposition க்கு தான் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ டெல்டாஸ் வந்து சுந்தர்பன்ஸ் கரெக்ட் தான், பட் இட்ஸ் நாட் அ விண்ட் டெபாசிஷன். Dolines are the characteristic features of karst region. So karst is underground topography, so which is area with a soluble rock like limestone and dolomite. So karst topography அப்படினாலே limestone தான் இருக்கும். So dolines are also called shrinking holes and swallow holes, which is formed by the dissolution of carbonate rocks. Yugoslavia is a region where significantly karst topography is located, where the dolines can be found. ஸோ ஆக்சுவலாக இது இது 3 லேண்ட் ஃபார்ம்ஸுமே நீங்கள் வந்து வெப்பில் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு அதுக்குண்டான இமேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும். கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட். Coastal landforms results from the combined actions of wave, tides and currents. Coastal landforms வந்து பார்த்தீங்கன்னா waves, tides, currents இது மூணுமே கம்பைண்டாக ஆக்ட் ஆகிறதுனால ரிசல்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு லேண்ட்ஃபார்ம் தான் கோஸ்டல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆமாம், கரெக்ட். Sea cliffs, stacks and arches are formed by erosion rather than deposition. So it's a landforms, stacks and arches. இது எல்லா landformsமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரோஷன்னால ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுவும் கரெக்ட். Marine erosion is most effective along the coastline with resistance rock formation. So ஆக்சுவலாக இதுதான் தப்பு. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு. கோஸ்டல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ஷேப்டு பை டைனமிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் வேவ், டைட்ஸ் அண்ட் கரண்ட்ஸ். Waves are not as most powerful agent of coastal erosions. ஸோ waves வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா waves are noted as
வேவ்ஸ் தான் ரொம்பவுமே வந்து கோஸ்டல் எரோஷனுக்கு முக்கியமான மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஏஜென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேவ்ஸ். ஸோ லிட்டரலாக நமக்கே அது தெரியும், காற்றை விட சி வேவுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் அதிகம். அது ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எரோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். கரண்ட்ஸ் ஹெல்ப் டு மூவ் எரோடட் டெப்ரிஸ் அண்ட் டெபாசிட்ஸ் அஸ் அ சில்ட். ஒரு இடத்துல எரோட் ஆகிற ஒரு பார்ட்டிகல் சியில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்ஸ்னால வேற ஒரு இடத்துல டெபாசிட் ஆகிறதுக்கு சி கரண்ட்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ த கம்பைன்ட் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் ஃபோர்ஸஸ் ரிசல்ட் போத் எரோஷன் அண்ட் டெபாசிஷன் அலாங் த கோஸ்ட் லைன். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்டல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸில் வேவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எரோஷனும் நடத்துது, சேம் டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிஷனும் நடத்துது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் கரெக்ட். சி கிளிஃப்ஸ், ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ஆர்ச்சஸ் ஆர் classics erosional landforms, not depositional landforms. So sea cliffs are formed by constant pounding of waves against the coastals. So sea cliffs அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா sea cliffs அப்படிங்கிறது அதாவது நம்ம வாட்டர் எரோஷனால சி ஷோரில் இருக்கக்கூடிய ராக்ஸ் தான் அன்டைட் ராக்ஸ் மீன்ஸ் அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் அதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை sea cliffsன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இன்னும் ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து காதலர் தினம் படத்தில் வரக்கூடிய ஒரு பாட்டில் ஒரு அந்த லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம ரொம்ப ஹைட்டான மவுண்டெயின்ஸ் இருக்கும். பட் சீ ஷோரில் இருக்கும் போது ஒரு சில மவுண்டெயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரோடாகி ஒரு சில இதில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து பர்குலேட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சீ கிளிப்ஸ். ஸ்டாக்ஸ் ஆர் ஐசோலேட்டட் ராக் ஃபார்ம்ஸ். ஸ்டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒன்று ஐசோலேட்டட் ராக் ஃபார்ம்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ கடலோட சைடில் வந்து கடலோட கடற்கரையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திடீர்னு ஃப்ரீ ஸ்டாண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அதுதான் ஸ்டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்ச்சஸ் ஆர் கிரியேட்டட் பை த வேவ்ஸ். ஸோ ஆர்ச்சஸ் ஆர் கிரியேட்டட் பை த வேவ்ஸ் eroded through the headlines, formation of bridge-like structure. These features are results in removal of material, not accumulation. So sea cliffs, stacks, arches are erosional landforms. It's not a depositional landforms. Marine erosion is most effective along the coastline with resistant rock forms. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ட் ராக் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல மரைன் எரோஷன்ஸ் வந்து மோஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு. எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பு அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ட் ராக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க, அப்புறம் எப்படி அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல எரோஷன் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படிக்கும் போது இது தப்பு நமக்கு தெரிஞ்சிடணும். ஓகேங்களா? Regarding volcanic activity, consider the following statement. The Pacific Ring of Fire accounts nearly 75% of active volcano. So active volcano. So first statement என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர்ல நியர்லி 75% ஆஃப் ஆக்டிவ் வால்கனோஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆமாம், இருக்கு. The mid-Atlantic ridges is devoid of volcanic activities due to its divergent plate nature. So convergent and divergent both are prone to volcanic activity. So statement 2 வந்து தப்பு. 2 தப்புன்னு எடுத்துட்டாலே நமக்கு 1 and 3 தான் கரெக்ட். The East African Rift Valley has both active and dormant volcano. So yes, East African Rift Valley has both active and dormant volcano. ரெண்டுமே இருக்கு. ஓகேங்களா? So 1 and 3. So Circum-Pacific region, also known as Pacific Ring of Fire, hosts majority of world active volcano. One source estimates it includes 2/3 of world's volcano, and other source estimates 75% of. So more or less 75% அப்படிங்கிறது 2/3 சரி 75% it is nearly same value. ஸோ அங்கே தான் வந்து வேர்ல்டில் மோஸ்ட் 75% ஆஃப் ஆக்டிவ் volcano அங்கே தான் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. எங்கே நமக்கு வந்து மிட் ஓஷனிக் ரிட்ஜஸ், sorry, Pacific Ring of Fire. Mid-Atlantic ridges is a zone significantly as a mid-Atlantic ridgesமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா significant volcanic activity இருக்கக்கூடிய ஒரு zone தான். பட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ஏன் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது this is because of mid-Atlantic ridges is divergent plate boundary. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இட்ஸ் டிவைட் ஆஃப் வால்கனோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல. பட் மிட் அட்லாண்டிக் ரிட்ஜஸ் அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசன்ஸ் ஆஃப் வால்கானிக் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இந்த இடத்துலையுமே அட்லாண்டிக் ஓஷன்லையுமே மிட் அட்லாண்டிக் ஓஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வால்கானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இருக்குது. திஸ் ப்ராசஸ் லீட்ஸ் டு ஃபிசைல் எரப்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ பசால்டிக் crust. ஒன்ஸ் ராக் அதாவது வால்கானிக் எரப்ஷன்ஸ் மூலமா ஃபார்ம் ஆகிற ராக்கை வந்து பசால்டிக் ராக்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒன் சோர்ஸ் மென்ஷன்ட் தட் about 15% ஆஃப் வேர்ல்ட் ஆக்டிவ் வால்கனோ ஆர் ஃபவுண்ட் அலாங் த
constructive plate margins of mid-oceanic ridges. So பாருங்க, constructive plate margins of mid-oceanic ridges, 15% of volcano, remaining 75% plus 15%, almost வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90% of volcano. நல்லா பாருங்க, 90% of active volcano is based on mid-oceanic ridges and Pacific Ring of Fires. இது ரெண்டுத்துலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90% of world active volcano வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட். The East African Rift Valley with volcanic activities, some of the volcanoes in this region such as Mount Kilimanjaro and Mount Kenya. So already நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம், Mount Kilimanjaro and Mount Kenya both are located in Africa. So Mount Kenya is at Kenya, Mount Kilimanjaro is at Tanzania. So இது ரெண்டுமே நம்ம பார்த்தோம் is likely extinct, while other might be dormant have been historical activity. So இது ரெண்டுமே extinct volcano. Some of the volcanoes are found along the East African Rift Valley, but the probably extinct. நல்லா பாருங்க, most of the volcanoes found in East African Rift Valley வந்து dormant அப்படின்னு கேட்டா ஆமா, probably dormant or extinct. ஓகேங்களா? Next, considering the geysers and hot springs, இதுவுமே volcanic activity related ஆன ஒரு பாயிண்ட் தான். Geysers are most found in tectonical active region with magma chamber beneath. கரெக்ட். ஸோ geysers are nothing but ஆக்சுவலாக geysers அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பிலோ த geysers மேக்மா சேம்பர்ஸ் இருக்கும், அது மூலிமா வாட்டர் பாஸ் ஆகி வரும்போது ஹாட் வாட்டராகவே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஆர் கேரக்டரைஸ்ட் பை தி கண்டினியூஸ் வாட்டர் ஃப்ளோ அன்லைக் geysers which erupt intermediately. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து என்ன, ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அதுவும் ஹாட் வாட்டர் கொடுக்கும், பட் கண்டினியூஸாக வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும். இதுவும் டியூ டு வால்கானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான். கீசர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் பம்ப் பண்ணும், சம்டைம்ஸ் திடீர்னு பம்ப் பண்ணிவிட்டு அது அப்புறம் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா சைலண்ட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ ரெண்டுமே கரெக்டு. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட். கீசர்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் வால்கானிக் ஆக்டிவிட்டி, ஸோ ஆர் ஜென்ரலி லொக்கேட்டட் இன் ஏரியாஸ் வித் ரீசன்ட் volcanism. So recent volcanism, they are found in regions where the earth crust is relatively thin. Geysers எங்க இருக்கும் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம். geysers ஓட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேட்டால் நமக்கு வந்து எர்த்தோட கிரஸ்ட் தின்னாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல மட்டும்தான் geysers இருக்கும். where they are heat source of beneath the surface. The heat source is often magma chamber, heat rocks depth. Geysers are minor forms of broader process of volcanicity. The location of geysers are confined to the area where active or recent volcanic activity. இதுவும் முக்கியம். geysers வந்து பார்த்தீங்கன்னா dormant volcanic activitiesல இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது. active or recent volcanic activity நடந்த அந்த இடத்துல மட்டும் தான் geysers வந்து இருக்கும். with most world geysers being confined to Iceland. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி ஃபேக்ட். மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் geysers வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னா ஐஸ்லாண்டில் இருக்குது. ஐஸ்லாண்டில் தான் இருக்குது. the Rotorua district of northern Iceland, நியூசிலாண்ட் அண்ட் Yellowstone பார்க், இங்கே எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா geysers வந்து இருக்குது. So geysers, statement 2 is correct. The key difference between hot springs and geysers. So hot springsக்கும் geysers-க்கும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான difference the discharge pattern தான். Hot springs have continuous flow of heated water to the surface. Hot springs அப்படிங்கிறது வந்துன்னா கண்டினியூஸாக நமக்கு வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் geysers அப்படி கிடையாது, சடனாக எரப்ட் ஆகும், ஸ்ப்ரே மாதிரி அடிக்கும், ஸோ அப்புறம் சைலண்ட் ஆகிடும். ஓகேங்களா? So next question. Consider the following statement about fold mountain. Fold mountains are mainly formed due to compressional forces acting on sedimentary rock layers. So first வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா fold mountains வந்து நமக்கு எங்கே இருக்குது, சாரி it is an fold mountain is an compressed forces. அதாவது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா fold mountain அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, இப்படி ஃபார்ம் ஆகுது வேறு fold mountain. இதுலேயே உங்களுக்கு தெரியும், இது வந்து கம்ப்ரெஷனல் ஃபோர்ஸஸ்னால தான் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து கரெக்டு. ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் fold mountain exhibits active volcanic activity, தப்பு. சரிங்களா? The Alps and Himalayas are the young fold mountain formed due to continent collision. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும், ரெண்டு காண்டினென்ட் கொல்யூஷன் ஆகும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு காண்டினென்ட்டோட பிளேட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் போது சப்டக்ட் ஆகும், இன்னொன்று வந்து ஒரு பிளேட் வந்து சப்டக்ட் ஆகும், இன்னொரு பிளேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே போகும். அப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அதாவது ஃபோல்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 3 வந்து கரெக்டு. ஆல்ப்ஸ் அண்ட் ஹிமாலயாஸ் ஆர் யங் ஃபோல்ட் மவுண்டெயின்ஸ். ஸோ இது வந்து காண்டினென்ட் கொல்யூஷனால் நடக்கிறது. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட். த ஃபோல்ட் மவுண்டெயின்ஸ் ஆர் ரிசல்ட். ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 and 3. ஸோ த ஃபோல்ட் மவுண்டெயின்ஸ் results from the intense compressional forces that causes buckling and folding of Earth's crust, particularly affecting the sedimentary rock layer.
These forces can be generated by various earth movements, including the convergence of tectonic plates. Tectonic plates convergence ஆகிறதுனால major fold mountains form ஆகுது. The process of orogeny or mountain building involves several fold of crust. இதை வந்து mountain building process னு சொல்லலாம், இல்ல orogenic process னு சொல்லலாம். So next, fold mountains can be associated with volcanic activity. They statement 2 is incorrect. So statement 2 என்ன சொல்றாங்க, no volcanic activity னு சொல்றாங்க. So but இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா can be volcanic activity இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. They clarify that this is not universal characteristics. Volcanic activity is more common in circum-Pacific fold mountain system. So circum-Pacific fold mountain systemல நமக்கு இருக்கக்கூடிய mountains வந்து mostly எல்லாமே volcanic activitiesனால ஃபார்ம் ஆனது தான். So and fold mountain system and in the region of subduction zone. The Himalayas are the example for significant fold mountain regions do not have volcanoes because they are formed by continent collision. ஏன் ஹிமாலயாஸில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டு மவுண்டன்ஸில் இருக்கிற இடத்துல வால்கானிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னு சொன்னால் அப்போது ஹிமாலயாஸில் ஏன் இல்லை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஃபோல்டு மவுண்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காண்டினென்ட் அண்டு ஓஷன் காண்டினென்ட் பிளேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலிஷன் ஆகிற இடத்துல தான் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா வால்கானிக் ஆக்டிவிட்டி வரதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. காண்டினென்ட் கொலிஷன் ஆகும்போது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காண்டினென்ட்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பேஸை பில்ட் பண்ணிடுது. இதை தாண்டி வால்கனோஸால் வெளியே வர முடியல. அதனால தான் ஹிமாலயாஸில் காண்டினென்ட் கொலிஷன் நடந்திருக்குது. ஃபோல்டு மவுண்டைன் நடந்தும் நமக்கு வந்து வால்கானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கல. பட் ஃபோல்டு மவுண்டைன் நடக்கிற இடத்துல வால்கானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் வரதுக்குண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. பட் அது எப்படி இருக்கணும், காண்டினென்ட் ஓஷன் கொலிஷனாக இருக்கணும். காண்டினென்ட் கொலிஷனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நடக்காது. So both Alps and Himalayas are example for young fold mountains. These mountain ranges forms due to the formed during the Tertiary period by the collision of continental plates. Specifically, collision of Indian and Eurasian plates forms the Himalayas, and collision of Africa and European plates forms Alps mountain. The sources also states that young fold mountains are often found near active convergent plate boundaries. Mid-oceanic ridges. Consider the following regarding mid-oceanic ridges and Rift Valley. So mid-oceanic ridges and Rift Valley. Block mountains is a common geological feature found in mid-oceanic ridges. Block mountains வந்து பார்த்தீங்கன்னா mid-oceanic ridgesல இருக்கக்கூடிய common phenomenon கேட்குறாங்க. ஆமாம், எஸ். Rift valleys occur when the tectonical plates moves apart. Rift அப்படிங்கிறது Rift Valley அப்படிங்கிறது ஒரு பள்ளத்தாக்கு. வேலி அப்படின்னாலே பள்ளத்தாக்கு. ரெண்டு பிளேட் நகுந்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல பள்ளத்தாக்கு உருவாகும். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 is correct. Rift Valley are associated with high magnitude earthquake and explosive volcano. High magnitude earthquake and explosive volcano கிடையாது. ரிஃப்ட் வேலிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது காண்டினென்ட் டைவர்ஜ் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து ஹை மேக்னிடியூட் ஆஃப் earthquakes வந்து வராது. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 3 வந்து தப்பு. ஆன்சர் வந்து 1 and 2 only. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் மவுண்டன்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் டியூ டு டைவர்ஜன்ஸ் ஆஃப் tectonic plates which occurs in mid-oceanic ridges. Specifically, the block mountains are typically geophysical features, divergent boundaries. The mid-oceanic ridges have small, shallow focus earthquakes and volcanoes. Rift valleys are formed due to tensional forces that causes the crust. This process results in subsidence of the block and land which two parallel faults, creating trough-like depression. Actually, valleys-naale depression create ஆகும். The mountains of plates away from each other. So plates வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகும். சேம் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆனால் தான் காண்டினென்ட் கொலிஷன் நடந்து ஃபோல்டு மவுண்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ரிஃப்ட் வேலி எப்படி ஃபார்ம் ஆகும், ரெண்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும்போது கொலிட் ஆகி மவுண்டன் ஃபார்ம் ஆகும். ரெண்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும்போது இந்த இடத்துல கேப், ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் ஃபார்ம் ஆகும். அதுதான் ரிஃப்ட் வேலியாக ஃபார்ம் ஆகுது. While Rift Valley can experience the earthquake and volcanic activities, though they are generally associated with normal faulting due to tensional forces rather than the compressional forces. So compressional force அப்படிங்கிறது mountain formation, tensional force அப்படிங்கிறது valley formation. So பள்ளத்தாக்கு உருவாகும். So Rift Valley volcanism is also described as typically fissures eruptions of alkaline bases. Explosive volcano are more closely linked with convergent plate boundaries. அப்போ convergent plate boundariesல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா volcanoes வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும். டைவர்ஜென்ட் பிளேட் பவுண்டரிஸ் வால்கனோஸ் இருந்தாலும் அந்த அளவு அக்ரெசிவாக இருக்காது. ஸோ whereas the subduction occurs, whereas compressional forces are dominant. Already existing volcanic activities may cease at the time and Rift Valleyல வந்து வால்கானிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்கணும்னா ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல வால்கனோஸ் இருந்து டார்மெண்ட்டாக இருந்து அதுக்கப்புறம் ரிஃப்ட் வேலி ஃபார்ம் ஆயிருந்தா அந்த இடத்துல வால்கானிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அவ்வளோதான்.
ஸோ நமக்கு மேக்ஸிமம் வந்து காண்டினென்ட் கன்வர்ஜென்ட்ல தான் வால்கானிக் ஆக்டிவிட்டி வரதுக்கு வாய்ப்பு, காண்டினென்ட் ஓஷன் கன்வர்ஜென்ட்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்கானிக் ஆக்டிவிட்டி வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. காண்டினென்ட் கன்வர்ஜென்ட்லையும் வராது, ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பேஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். Consider the following statement about the types of rocks and their interactions. Igneous rocks forms from the solidifications of molten magma. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா characteristics of the rocks. ஸோ இதுவுமே ரொம்ப முக்கியம். சரி, கரெக்ட். ஆக்சுவலாக igneous rocks வந்து பார்த்தீங்கன்னா igneous rocks is formed from the solidification of molten magma. ஒன்ஸ் வால்கானிக் ஆக்டிவிட்டி நடந்துச்சு அப்படின்னா அது அந்த மேக்மா வந்து சாலிடிஃபை ஆகிறது மூலயமா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு தான் igneous rock. Sedimentary rocks are formed throughout the compaction of sediments. ஸோ ஒன்ஸ் செடிமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேயர் பை லேயராக காம்பாக்ட் ஆகும் போது ஃபார்ம் ஆகுது செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ். மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ் ஆரிஜினேட்ஸ் when the existing rocks undergo heat and pressure. அதுதான் மெட்டாமார்பிக். ஸோ ஆல்ரெடி ஃபார்ம் ஆன இக்னிஷியஸோ செடிமெண்ட்ரி ராக்கோ அதில் ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகும்போது அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்டமார்பிக் ராக்னு சொல்லுவோம். ஸோ igneous rocks can be transformed directly into sedimentary rock bypassing weathering and erosion process. ஆக்சுவலாக ஸ்டேட்மெண்ட் 4 வந்து தப்பு. கண்டிப்பாக igneous rocks இட் இஸ் அ ராக் சைக்கிள். பட் ராக் சைக்கிளில் இந்த வெதரிங் அண்ட் எரோஷன் ப்ராசஸை பைபாஸ் பண்ணிட்டெல்லாம் நம்ம இது பண்ண முடியாது. ஆன்சர் வந்து 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 only. Statement 1 is correct. Igneous rocks are those that formed from the cooling and solidifications of molten rock, which is referred to a magma when it is below the earth's surface, and lava when it is on the surface. This process can occur either deep and with the earth's crust, plutonic rock, or on surface of volcanic eruption or volcanic rock. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். igneous rocks வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோல்டன் மேக்மா ஒன்ஸ் அந்த மேக்மா வெளியே மேக்மா அப்படிங்கிறது அதாவது மேக்மா அப்படிங்கிறது மவுண்டைன் வால்கானிக் எரப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து மேக்மான்னு சொல்லுவோம், உள்ளே இருந்தால் லாவான்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திஸ் ப்ராசஸ் கேன் அக்கர் எய்தர் டீப் வித்தின் த எர்த் கிரஸ்ட்டுக்குள்ளேயே igneous rocks ஃபார்ம் ஆகலாம். ஸோ ஆஃப்டர் த வால்கானிக் எரப்ஷன்ஸும் வால்கானிக் ராக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா igneous ராக்ஸ்க்கு 2 பேர் இருக்குது, ப்ளூட்டோனிக் ராக். இதுவே எர்த்து கிரஸ்ட்டுக்குள்ளே நடந்தால் அது பேர் ப்ளூட்டோனிக் ராக், எர்த்துக்கு வெளியே நடந்தால் அதுக்கு பேர் வந்து வால்கானிக் ராக். ஓகே. ஸ்டேட்மெண்ட் 2. Sedimentary rocks are formed from the accumulation of sediments of the long period. Yes. Of underwater. So these sediments are derived from the weathering and erosions of pre-existing rocks as well as organic material. The process of lithification, which includes the compaction and cementation of these sediments in what forms the sedimentary rock. பாருங்க, lithification அப்படின்னா இதுவும் UPSC PYQ தான். lithification அப்படிங்கிறது formation of the rock. lithification of the rock அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதோட நமக்கு வந்து இதாக இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லித்திஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸோட லிங்க் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்து மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் when the existing rocks, igneous rocks, sedimentary rocks. மெட்டமார்பிக் ராக் அப்படிங்கிறது அது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கூடிய igneous and sedimentary ராக் மூலயமா வரக்கூடிய இன்டென்சிக் கிளைமேட்டிக் ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆகிறது தான் நமக்கு வந்து மெட்டமார்பிக் ராக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ரீகிறிஸ்டலைசேஷன் இன்வால்வ்ஸ் ரீகிறிஸ்டலைசேஷன் அண்ட் ரீஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஆஃப் தி மினரல்ஸ் விச் இஸ் வித்தின் த ஒரிஜினல் ராக்ஸ். வித்தவுட் ராக் ஆக்சுவலி மெல்டிங் மெட்டமார்பிக் ராக் கேன் ஆல்சோ பி கிரியேட்டட் பை கான்டாக்டிங் ஹாட் மேக்மா. Statement 4 is incorrect. In a rock cycle, igneous rock do not directly transform. அங்க வந்து directly transform கொடுத்திருந்தாங்க into the sedimentary rocks. Instead, igneous rock must first undergo weathering. Igneous rocks வந்து weathering process, erosional process undergo பண்ணணும். ஸோ அது மூலயமா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா sedimentary ராக்ஸாக மாறுது. Sediments can be transported and deposited and lithified to the formation of sedimentary rocks. ஸோ எரோஷன் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஆகிறது, எரோஷன் மூலயமா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு sedimentary rocks. ஸோ igneous rocks can also be transformed into metamorphic rock through heat and pressure. The rock cycle is continuing process which is old rocks are transformed into the new one, often moving through the multiple forms. What is consider the following about subduction zone. Subduction zone, they occur when the oceanic plate collides with the sink beneath the continental plate. Subduction அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓஷனிக் ஒரு காண்டினென்டல் பிளேட் ரெண்டுமே வந்து கொலைட் ஆகும்போது எது ஹெவியான பிளேட்டோ அது வந்து கீழே போயிடும், எது லைட்டான பிளேட்டோ அது வந்து மேலே வந்துடும். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து கரெக்ட். ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தி அக்கர் வித் ஓஷனிக் பிளேட்ஸ் sinks beneath the continental plate. ஸோ ஏன்னா ஓஷனிக் பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் திக்னஸ் அதிகம், காண்டினென்டல் பிளேட்டை வந்து
காண்டினென்டல் பிளேட்டுக்கு கீழே ஓஷனிக் பிளேட் போயிடும் டியூ டு இட்ஸ் இன்டென்சிட்டி. சப்டக்ஷன் ஜோன் often produces deep sea trenches. Subduction zone அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீப் sea trenchesல அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும். They are associated with the formation of large shield volcano. It's not shield volcano. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலேயே பார்த்தோம். It's not a shield volcano. It is spread. So statement 3 தப்புன்னு எடுத்துட்டாலே நமக்கு வந்து 1-1-4 தான் ஆன்சர். The Mariana Trench is an example for subduction zone. So subduction zone வந்து trenches ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேங்களா. Subduction zones are formed at a convergent plate boundaries. So where the oceanic plates collides with and its forces descend or sink beneath the continental plate. Oceanic plate வந்து பார்த்தீங்கன்னா continental plate கீழே போகுது. This process is one of the plates sliding under the another subduction, and subduction is also two oceanic plate convergence. Deep sea trenches are characteristics features of subduction zone. நல்லா பாருங்க, deep sea trenches வந்து இதோட characteristics அப்படின்னா subduction zone ஓட characteristics. ஓகேங்களா. ஸ்டேட்மெண்ட் 3 தப்பு. ஷீல்டு வால்கனோஸ் ஆர் டிபிகலி ஃபார்ம்டு பை effusive eruptions of basaltic lava are mainly found in constructive plate boundaries and hot spot. It's not a subduction zone. Subduction zones are associated with explosive volcanic eruption due to melting and subduction plates, so and upward movement of magma. The volcanoes found in subduction zones are often composite volcano. பாருங்க, சப்டக்ஷன் ஜோனில் இருக்கக்கூடிய காம்போசிட் வால்கனோ. ஷீல்டு வால்கனோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டு வால்கனோ வந்து எங்கே இருக்கும், நமக்கு பசால்டிக் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய எரப்ஷன்ஸ் தான் நமக்கு வந்து ஷீல்டு வால்கனோ இருக்கும். Mariana Trench is example for deep ocean trench which is occurs in subduction zone. This is one of the deepest known ocean trenches, and Mariana Trench is located at Guam Island. So thank you.